प्यारे विद्यार्थियों, वैरी गुड आफ्टरनून। अज 12वीं जमात के विशा राजनीति शास्त्र दे विचों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ते विचार चर्चा करने के लिए आप जी दे रूबरू होया हाँ। मार्क्सवाद जो कि 20वीं सदी की बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, उस बारे विच असीं अगे जाके अज दे इस लैक्चर दे विच विचार चर्चा करांगे। सब तो पहली गल प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवाद दे बारे विच असीं जानकारी प्राप्त करते हाँ कि मार्क्सवाद की है। जिवें कि विद्यार्थियों 12वीं जमात दे विच तुसीं महत्वपूर्ण 3 विचारधारावां पढ़दे जे, उदारवाद, मार्क्सवाद अते गांधीवाद। स्वाद तो भाव है विचारधारा। ते कार्ल मार्क्स दे जो विचार सन राज बारे, राज प्रबंध बारे, समाज के बारे विच जां साडे देश की अर्थ व्यवस्था के बारे विच वो सारे विचारां नूं इकट्ठे कर लईए तां मार्क्सवाद बनता है, जिन्हों असीं मार्क्सिज्म कहते हाँ। सो उहदे बारे विच असीं कार्ल मार्क्स दे जो कि महत्वपूर्ण विचार सन राज के बारे विच, समाज के बारे विच जां राजनीतिक अर्थ व्यवस्था के बारे विच, सो उहदे बारे विच असीं अज दे इस विचार चर्चा दे विच जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहली गल विद्यार्थियों, मार्क्सवाद राज नूं एक बुराई मनदा होया अमीरां दे शोषण का साधन मनदा है। कार्ल मार्क्स राज नूं एक बुराई मनदा है। भावें अज दा युग कल्याणकारी युग का समा है, परंतु कार्ल मार्क्स जी के अनुसार राज एक अजिही मशीन है जिस दा प्रयोग करके आम लोगों नूं जिहड़ा वा वो दड़िया जाता है, दबाया जाता है। सो इस तरह कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार ये पूंजीपतियों के हत्थ विच मजदूर वर्ग नूं दबाउण दा एक जंतर है, एक साधन है, एक मशीन है। इसे करके कार्ल मार्क्सवाद राज नूं चंगा नहीं समझदा है। मार्क्सवाद प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स के विचारां दे आधार ते एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारधारा है। जिवें कि मैं हुणे दस्सिया आप जी नूं, तुसीं स्लाइड विच भी देख रहे जे कि कार्ल मार्क्स की पिक्चर तुसीं देख रहे जे, जिन्हां दे विचारां दे आधार ते ही मार्क्सवाद नां दी विचारधारा पैदा हो गई। कार्ल मार्क्स नूं अज विग्यानक समाजवाद का पिता मन्निया जाता है। सो विग्यानक समाजवाद की है? सो ये बारे में विद्यार्थियों अज दे युग दे विच भावें डैमोक्रेटिक सैटअप है, पर बहुत सारे देश चाहते हैं कि उन्हों के देश दे विच किसी भी तरह दीयां समाजिक ना बराबरियां ना रहन, आर्थिक असमानतावां खत्म हो जाण। सो विग्यानक समाजवाद एक उसे प्रति एक कदम है, जिहदे विच कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि अमीर अते गरीब का कोई भी पाड़ा ना होवे, जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ अपना रोजी रोटी कमाउण ਦਾ मौके मिलन, जिथे हर व्यक्ति ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ मौका मिले, किसी नाल किसी तरह का कोई भी वितकरा ना होवे। सो कार्ल मार्क्स ने उस समाजवाद की एक कल्पना की, कल्ली कल्पना नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकल शेप दी है। कहने का भाव है कि उसनू प्रैक्टिकल वे दे नाल लागू करने दे लई उन्होंने पूरी अपनी विचारधारा दे विच दस्सिया होया है, जिहदे बारे असीं अगे पढ़ते हैं कि किस तरह कार्ल मार्क्स जी चाहते सन कि किस तरह विग्यानक समाजवाद आ सकता है। सो उन्होंने प्रैक्टिकल वे दे नाल व्यवहारिक रूप विच समाजवाद नूं लागू करने की गल कही है। इसे करके कार्ल मार्क्स जी नूं विग्यानक समाजवाद का पिता मन्निया जाता है। सो तुसी विद्यार्थियों
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? 5 ਮਈ 1818 ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੋਨ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਜ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸੇਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਰਿਸ, ਬਰਸੇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਦੀ 1887 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਜਲਜ਼। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ 1848 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ 1867, ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਵੈਲਿਊ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1867 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। 10 ਕੈਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਟਾ 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ USSR, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ USSR ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ 10 ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਜਲਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਟੋ, ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ, ਸੇਂਟ ਸੈਮਨ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਫੋਰੀਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਰਕਸ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਉੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਟੋਪੀਨੀਨਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ, ਜਸਟ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਾਓ ਸੇ-ਤੁੰਗ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਡੇਂਗ ਸ਼ਾਓਪਿੰਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1917 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਲੈਨਨ, ਸਟੈਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੈਨਨ ਸਟੈਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਰੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, CPI, CPIM, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਵੰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਘੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਵਿਰੋਧਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ, ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜ, ਪੌਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ? ਸੰਵਾਦ। ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ, ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਤੇ ਸਿੰਥੀਸਿਸ। ਸੋ ਹੀਗਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੀ। ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਦ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਵਾਦ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਾੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀਗਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗਾੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੈਕੰਡ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਗਲ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਦਮ ਸਾਮਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਧਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਸਮੰਤਵਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਭੂਮੀਹੀਣ, ਭੂਮੀਪਤੀ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਤੀ ਯੁੱਗ ਵਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੁਰਜਵਾ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਰੀਅਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਸਰ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨਾਟਸ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਸੋ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਭੂਮੀਹੀਣ, ਭੂਮੀਪਤੀ। ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਤੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖਾਤਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਤ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੋ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਬੇਟਾ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ, 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਥਾਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।